औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह जल्ल शानहू दे नाम दे नाल अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतुल लिल मुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर नसीर कालों CNP ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ। ਦੋਸਤੋ, ਕਦੀ ਵਕਫਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਟੌਪਿਕ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੀ ਟੌਪਿਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਗੱਲ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਸੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਇਲਮ 'ਚ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਨੇ। ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਸੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਣਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਾ ਇਲਮ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਪ੍ਰਿਟੈਂਡ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਦੋਸਤੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਮਾਮਲਾਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਨ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਪੋਰਟਰਸ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਬੜਾ ਕੇਸ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਇਆ ਜਿਸ 'ਚ ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਰ ਨੂੰ ਉਠਾ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਕਦੀ ਕਦੀ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਬੀ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਫਰਮਾ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ 'ਚ ਜ਼ੁਲਮ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਦਾ ਤਾਂ ਕਨਸੈਪਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰ जुर्म की सजा दस के ने फरमा गए ने कि यह जुर्म अगर किया जाता तो यह सजा। और वो खुद नहीं फरमा के गए, बल्कि अल्लाह ताला जल्ले शानहू ने उन्होंने फरमाता सी कि तुसी फरमा दो, लोगों को दस दो कि जिहड़ियां चीज़ां दी सजावां ने। इसी तरह वा कि जिहड़ा दीन दा साडे एक जज़ा सजा दा मामला, ਉਹਦੇ ਤੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? अगर ਉਹਦੇ ਤੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ नहीं ਹੁੰਦਾ, फिर ਤੁਸੀਂ मुल्क ਦਾ कानून एक आइन बनया साडा 1973 का आइन, जिते पीपल पार्टी तो बहुत वड्डी दावेदार है कि बहुत वड्डा काम किया कि एक 73 का आइन दिता। अगर चे किसी हद तक उन्होंने गल ठीक आ कि बेआइन मुल्क नूं आइन मिल गया, लेकिन देखने वाली चीज़ यह कि आया उस आइन के उत्ते अमल भी हो रहा कि नहीं। साडा आइन जिहड़ा सब तो पहले सानू लोगों नूं आज़ादी राय का हक दिंदा है। दूसरे नंबर ते साडे कुछ हकूक वो तफवीज़ किए ने हर बंदे दे, हर पाकिस्तानी के हकूक ने उहदे वो पूरे करने चाहिए। जिहड़ी शरह साडी इस्लामी हुकूमत के कवानीन ने, उहदे विच भी राया दे कुछ हकूक हुंदे ने, आया वो पूरे हो रहे हैं, या जो साडा आइन कह रहा वो पूरे हो रहे हैं, या जो साडे कानून कहंदे ने वो पूरे हो रहे हैं। साडे जिहड़े हकूक ने नहीं हो रहे। क्यों नहीं हो रहे? इस वास्ते कि मेरे अल्लाह ताला जल्ले शानहू ने फरमाया सी कि जिहो जी कौम होएगी उहो जिही उन्हां ते हुक्मरान नाफज हो जाणगे। ये असी बार बार गालां ते कढने हुक्मरानां नूं, जो 47 फार्म च आए ने, 45 च नहीं आए। वो झुरलू फेर के आए ने, वो डेमोक्रेसी नाल वोट लैके नहीं आए। लेकिन असी ये नहीं सोचते कि ये साडे अमाल दी सानू सजा तो नहीं मिल रही, और 100% यह कि साडे अमाल दी ही सानू सजा मिल रही। क्यों? अज तक किसी भी कौम ना अल्लाह ताला जल्ले शानहू ने अजाब नहीं भेजा जिन्ना चिर तक वो अजाब दे मुस्तहक नहीं हो गए, और मुस्तहक अपने करतूता ना होए। और कदी भी किसी कौम के उत्ते अजाब इस सूरत नहीं आया कि नमाज नहीं सी पढ़ते, या वो अल्लाह की इबादत नहीं सी करते, या वो अल्लाह की वहदानियत नूं नहीं सी मानते। इस चीज़ ते कदी भी अल्लाह ताला जल्ले शानहू ने उन्हां उत्ते अजाब नहीं भेजा। अजाब हमेशा उदों आए ने जदों इंसानी हकूक पमाल किए गए, जदों लोगों के हक मारे गए, जदों बददियानती की जाए, जदों झूठ फराड और अखलाकियात का बेड़ा गर्क हो जाए। उस दौर तो बाद अल्लाह की तरफों अजाब आउंदे सी। मैं कदी कदी सोचना कि अल्लाह ताला जल्ले शानहू का एक बहुत बड़ा एहसान है साडे उत्ते कि असी आखिरी नबी दी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी उम्मत विचों आ। अगर खुदा न खास्ता असी आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी उम्मत ना हुंदे ते जो कुछ साडे अखलाकी गिरावट आ, जो कुछ साडे लैन देन दे अमानतदारी वादा दे मुतलक जो भी चीज़ां ने, जिस हद तक असी बददयानत, जिस हद तक असी वादा खिलाफ, जिस हद तक असी झूठे, जिस हद तक एक कौम फ्राडिया हो गई आ, ये जरूर इस कौम से कोई ना कोई अजाब आउंदा। तुसी एक छोटी जी दुकान तो लै लो, एक बहुत बड़े स्टोर से चले जाओ, एक छोटे जे नायब कासत तो लै लो, तुसी वजीर आजम तक चले जाओ,
ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨੀਟ ਐਂਡ ਕਲੀਨ ਔਰ ਈਮਾਨਦਾਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਫਲ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹਨੇ 100 ਰੁਪਏ ਅਗਰ ਦਰਜਨ ਇੱਕ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਲੈਣੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਫਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲਿਆ ਪਾ ਕੇ ਦੇਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਫ਼ਤਰ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਉਹ ਤਨਖਾਹ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰ ਰਹੇ, ਨਾ ਨਾ ਨਾ, ਉਹ ਤਨਖਾਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈਣੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹੋ? ਜਿਸ ਕੌਮ 'ਚ, ਜਿਸ ਮੁਲਕ 'ਚ ਇਹ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੋ ਜੇ, ਉੱਥੇ ਇਹੋ ਕੁਛ ਹੀ ਹੋਣਾ ਜੋ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੇ ਜਨਾਬ ਰਿਪੋਰਟਰਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜੋ ਬੰਦਾ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਉਠਾ ਲਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਕੌਣ ਉਠਾਉਂਦਾ? ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆ। ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਿਆ, ਆਪਣੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਬੜਾ ਇੱਜ਼ਤ ਤੇ ਇਹਤਰਾਮ ਕਰਨੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹਤਰਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬਾਵਰਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਦਾ ਇਹਤਰਾਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਵੀ ਕੁਝ ਹਕੂਕ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ 'ਚ ਬੈਠਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 47 ਫਾਰਮ 'ਚ ਆ ਗਏ ਹੋ ਜਾਂ 45 ਫਾਰਮ 'ਚ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲੁੱਟ ਮਾਰ ਵੀ ਮਚਾਓ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਤਰ ਪੌਲਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਤੀ। ਹਕੂਮਤ 'ਚ ਆ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਅਹਿਲ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਾਬਲ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਕੂਮਤ 'ਚ ਆਓ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿ ਡੰਡਾ ਫੜ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਕੂਮਤ 'ਚ ਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ, ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ, ਫਲਾਂ ਟਮਕਾ, ਵਟਐਵਰ ਜੋ ਵੀ ਆ। ਆਪਣੇ ਇਖਲਾਕ, ਆਪਣੇ ਕਿਰਦਾਰ, ਆਪਣੇ ਗੁਫ਼ਤਾਰ ਔਰ ਆਪਣੇ ਅਮਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਬਤ ਕਰੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਕੂਮਤ 'ਚ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੈਸਿਲਿਟੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਆਸਾਨੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਏ ਹਾਂ, ਨਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਅਜ਼ਾਬ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ, ਨਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀਆਂ, ਨਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀਆਂ। ਦੋਸਤੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜੇ ਬੜੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੇ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ 170 ਰੁਪਏ ਪੈਟਰੋਲ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ 300 ਰੁਪਏ ਆ। ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ 70 ਰੁਪਏ ਪੈਟਰੋਲ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤਨਖਾਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਸੀ? ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਯਾਦ ਆ, ਜਦੋਂ 17 ਗ੍ਰੇਡ 'ਚ ਮੇਰੀ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਹੋਈ ਆ, ਪਹਿਲੇ ਤਨਖਾਹ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲੀ 1600 ਰੁਪਇਆ ਔਰ ਉਹ 1600 'ਚ ਮੈਂ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਸਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਮੇਰੀ 1.5 ਲੱਖ ਤਨਖਾਹ ਸੀ ਔਰ ਮੈਂ 1.5 ਲੱਖ 'ਚ ਵੀ ਤੰਗ ਸਾਂ। ਕਿਉਂ? ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਲੁੱਟਮਾਰ ਵਾਲੇ ਆ ਕੇ ਹਕੂਮਤ 'ਚ ਬਹਿੰਦੇ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਡਾ ਜੀਣਾ, ਖੁਸੂਸਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਜੀਣਾ ਹਰਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਰਨ। ਹੁਣ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਐਸੇ ਹਸਤੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੈੱਡ ਲਾਈਨ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਰੈੱਡ ਲਾਈਨ ਆ, ਔਰ ਉਸ ਰੈੱਡ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਲੈਕ ਲਾਈਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਰ ਕਰਕੇ। ਇਸ ਮੁਲਕ ਦਾ ਤਿਆ ਪੈਂਚਾ ਕਰ ਕਰਕੇ, ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਕਰਕੇ, ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਕੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਲਾ ਛੱਡੀ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਵੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਨੇ ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਸਾਡੀ ਰੈੱਡ ਲਾਈਨ ਆ ਕਰਪਸ਼ਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਖੁਦ ਕਰਪਸ਼ਨ 'ਚ ਲੁੱਥੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਦੋਸਤੋ, ਹਕੂਮਤ 'ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ 3 ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਫਿਗਰ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਕਾਇਆ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹੈ ਨੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸਾਡੀ ਮੈਡਮ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ 200 ਯੂਨਿਟ ਫ੍ਰੀ ਕਰਾਂਗੀ। ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ 200 ਯੂਨਿਟ ਕਿਹਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਕੀਤਾ, ਅੱਲਾ ਜਾਣੇ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਬਿੱਲ ਉਨਾ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਹੈ ਸਨ ਬਿਲਾਵਲ ਸਾਹਿਬ, ਚੇਅਰਮੈਨ PPP ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੈਂ ਤੇ 300 ਯੂਨਿਟ ਫ੍ਰੀ ਕਰਕੇ ਛੱਡਾਂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਅੱਲਾ ਜਾਣੇ ਕਿਨੂੰ ਦੁਬਈ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਫ੍ਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਤੀਸਰੇ ਇੱਕ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜੇ ਹੈ ਨੇ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਸਨ, ਅਲੀਮ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੈਂ 300 ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਫ੍ਰੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਹਕੂਮਤ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਭਰਾ ਨੂੰ 300 ਯੂਨਿਟ ਜਾਂ 200 ਯੂਨਿਟ ਫ੍ਰੀ ਹੋਏ ਹੋਣ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਬੱਤੀ ਬਾਲ ਛੱਡੀਏ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਬੱਤੀ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, 200 ਯੂਨਿਟ 'ਚ ਸਾਡਾ ਵੀ ਨਾਂ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਕਿਉਂ? ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਸੇ ਇਬਾਦਤ ਕਰਨੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਝੂਠ ਔਰ ਫਰਾਡ, ਵਾਦਾ ਖਿਲਾਫੀ, ਅਮਾਨਤ 'ਚ ਖਿਆਨਤ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸਿਆਸਤਦਾਨ।
ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨਾ ਕਾਇਆ ਕਿਸਮ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦਾ ਵੱਡਾ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹੋਏਗਾ। ਵਾਖਿਰ ਦਾਵਾਨਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह ਰੱबिल